नमस्कार। मु आज बालेश्वर 25 किलोमीटर दूर नीलगिरी कुंभ क्षेत्र रे आसी पहुंची। कुंभ क्षेत्र विषय रे मु आगु बहुत किछि सुनी थिली जे गोटे प्राकृतिक परिवेश गोटे भूखंड जोठी को गले आत्मतृप्ति मिले, शांति मिले। आज से जगह को आसी मु जहाँ शुणी थी ताकू हृदयंगम करुछि। खूब सुंदर परिवेश, प्राकृतिक परिवेश बहुत भल लगुच। मु आशा करी आपण मैंने यही गोटे प्राकृतिक परिवेश को आसंतु एवं किछि समय बितेई की जातु। ये जो कुंभ क्षेत्र आम पई स्वागत करी रही এই कुंभ क्षेत्र को लोकलोचन को आनिबा पाई जने व्यक्तिंकर प्रचेष्टा रही। से हेउचंती विशिष्ट चित्रशिल्पी केशुदास। केशुदास आउ गोटे परिचय रही। से नीलरक्त कंकड़ांकर सुरक्षा पाई निजर उद्यम जारी रखिछंती। तेबे ई कुंभ क्षेत्र बाबद रे आमे आज तांको सहित किछि कथा हेबा। क्यों क्यों उद्देश्य नहीं, क्यों आशा नहीं से एभली गोटे क्षेत्र आविष्कार करिसंती एवं ए क्षेत्र को नहीं कि तांकर भविष्य योजना कौन रही। दादा आमे गोटे सुनिथिलु जे कुंभ क्षेत्र गोटे प्राकृतिक परिवेश रे भरा गोटे भूखंड। आमे आज आसिलु अनुभव भी कलु जे एटे प्रकृति रे गोटे शहर दूर गोटे शांति अच्छी गोटे शांतिर परिवेश अच्छी। प्रथम मोर प्रश्न रहा आपण ये गोटे भूखंड को केमती आविष्कार कले? प्रकृति रे ये पृथ्वी रे सबु जगह सब प्रकृति भलो सुंदर एवं मु आसे ये अंचल को जने आर्ट एक्टिविस्ट भाव रे ये अंचल रे सब कुंभार लोक 500 परिवार अछंती। ये कुंभकार मानकर सामाजिक एवं ताकर व्यवसाय रो उन्नति पई केमती तांकर कुंभार रु से माने टेराकोटा भल करि परिबे एवं तांकर जीवन जीविका एवं सामाजिक केमती विकास घटियो सेति पई हम आस्थिलु। मु एमती सेही समय रे 2011 रु प्राय 6 रु 11 एमती विभिन्न जगह बुलिछि। ते एई जगह जेतले बुली के आसी कि भी एठी बहुत गुडाय काम करिछि एमानकर सहित एमानकर सहित एमानकर निजस्व गोटे कला संस्कृति सब रहिछि, नृत्य गीत रहिछि। तापर मु जेते बेले सेई पटु रही कि ए पटु तो कई मनीष आसु नथिले एवं कई जीवासिया नथिला। तो सेई पटु दीप बढिया हेछि मते देखि के आकृष्ट हेति जे एटा गोटे सुंदर जगाटे आ याको जदि ठीक भाबे टी कारुकार्य करा जाई पारे ये निश्चय गोटे बालेश्वर हिडन कोन ट्रेजर भलिया बा गोटे गुप्त पर्यटन स्थली बा प्राकृतिक स्थली भलिया बे आविष्कार करि परिबा। सेई परिप्रेक्षी रे जेते बेले दुबलागड़ी रे कैंप ट्रेडिशन आरंभ है बालेश्वर प्रथम थर जो कैंप पके की कटेज करी पर्यटक को आकृष्ट करबा पर्यटक सहित व्यवसाय करिवार गोटे आरंभ है व्यवसाय रे मु सेटू निर्धारण कली जे ना मु जदी गोटे आमे करबा जदी ताले गोटे एम्ति जगह रे करबा जोटा कि माने प्रकृति को एवं संस्कृति को एवं पारिपार्श्विक सब जिनस को आम गोटे लक्ष्य करी जगह पहुंची। पछरे पहाड़ अच्छी तार 3 पाखे पानी अच्छी बल 150 एकर हेक्टर जगार छड़ा ये कुंभार परिवार अच्छी पूरा जो जगह गछ पूरा प्राय अच्छी अल्प गछ मुझे लगे ना जो गुड़ा सब देखुं सब गछ थिला तो मत आकृष्ट करता जार जगह सहित मु कथा है गोटे गोटे आपण मान चाहूँगी से माने भी सम्मत देते एग्रीमेंट सूत्र रे हमें लीज रे नहीं 20 वर्ष आसिकी सब सजासजी कलु एवं या कुंभ क्षेत्र ये जो दीपटी कुंभ आकृतिर ये कुंभकार माने अच्छी कुंभरे घर कुंभरे झर कुंभरे भेड़ा कुंभरे द्वार सब कुंभरे सजाणी सब कथाटा को कुंभ को नहीं कले हमें जो कांसेप्ट कथा को सब बेले आपनकर ए क्षेत्रटार कांसेप्ट होची कुंभ कुंभर कांसेप्ट जो जेतु अछि जेतु कुंभकार रो गां कुंभर घर कली
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଘର ଗୁଡିକ କୁମ୍ଭ ମାଟି କୁମ୍ଭରେ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଇଟାରେ କରାଯାଏ ଏଟା କୁମ୍ଭ ବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଲଗେଇ ଲଗେଇ କରାଯାଇଛି। ଆମର କୁମ୍ଭରେ ରୋଷେଇ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ, ଆମର ଖାଇବା ପାଖରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିକ୍ ବା ଗୋଟେ ଆଦିମତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଜା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ଆମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରତି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମଜି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବିମୁଖ ହେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସାଚୁରେସନ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଯାଏ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଯେ ଫେରନ୍ତି, ସେଇ ଫେରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ 2000 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଫେରିବା ଲୋକଙ୍କର, ଗାଁକୁ ଫେରିବା, ଗାଁରେ କାମ କରିବା। ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଭାଇ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କି ଅଜାକୁ ମଶାକୁ ଯାଉ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କାମ କିଛି ଦେଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସେଟା କଣ ମୁଁ କଲେ କହିପାରୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ଗୁଡାକ ରହିଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡିକି ଏଠି ରହିଯାଏ, ରାତିରେ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବେଶୀ ଚାକଚକ କରାହେଇନି, ଆମେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଜାଗାଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିକି ଗୋଟେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁ କାମ ଏଠି ହଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭାର, ସେମାନେ ମାଟି କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଣ୍ଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ପ୍ରାୟ 30 ଜଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେରାକୋଟାରେ ୱାର୍କସପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର କାମ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ NGO ଆସିକି ସେଠି ସବୁ ଟେରାକୋଟା କାମ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେରାକୋଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କଟ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଟେରାକୋଟା ନଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେରାକୋଟା କାମ ସେମାନେ ସବୁ କଲେଣି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ଏମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ, ମାନେ ଏମାନେ ମଦିଆ କୁମ୍ଭାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଚ ଅଲଗା, ଗୀତ ଅଲଗା। ଏମାନଙ୍କର ଖପରା କଳାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ସେଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଫେମସ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କଳାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଭାଇଭ କଲି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଆହୁରି ଘଟିବ ଦେଖିବେ। ଏବେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସରକାର ଏଠି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଗାଡୱାଲ କଲେଣି, ଘାଟ କଲେଣି, ସେପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଆସିଲେ ଗୋଟେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଠିକାର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ବି କୁହାଯିବନି, ୟା ପରେ ବି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି? ନା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନିଡି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ର ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ, ମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇରେ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗ, ତ ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଆମେ କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟଟେ ପକେଇବୁ, ଆମେ ବି କିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଟିଂ କରିବୁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଧର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ସେଠି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ? ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କରିବା? ମୁଁ ତ ଏଇଟାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର କେରଳ ବୋଲିକି ଭାବିକି ଆସିଛି। ମୋର ଯୋଉ ଭଳି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଏ ଡ୍ରଇଂଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପାଣିର ଡ୍ରଇଂଟା, ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ କେରଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଅଛି। ଯେମିତିକି ବୋଟ୍ ହାଉସ ହବ, ବୋଟରେ ଲୋକ ଆସିକି ରହିବେ, ରାତି ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ବୋଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ତା ଛଡା କିଛି ୱାଟର ପାଣି ଜାତୀୟ ଖେଳ ଏଠି ସବୁ, ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟାଇପର ସବୁ ହବ। ତା ଛଡା ନେଚରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଇଏକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଥା ହବା ସହିତ ନେଚରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ହବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି 1-2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ହଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଆପଣ କେମିତି କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ନା ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ସମସ୍ତ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏୟା, ଏଠି ଏହା ସମ୍ଭାବନା। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରିଜନାଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ସେଟା କଣ କି ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାରତ କି ଭାରତ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ନାকি 47 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ହବ 2036ରେ ଉତ୍କଳକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତକୁ 1947 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଥିଲେ ଯେ ଆମର ଉଷା ପାଢୀ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ତା ଛଡା MLA କୁ MP କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହବ, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୋଟ୍ ହାଉସ ନାହିଁ କୋଉଠି, ଏବଂ ବୋଟିଂ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ବୋଟିଂ ଅଛି ସେ ବୋଟିଂ ଯେ ମାନେ କଣ କୂଅ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ହେଲା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ପାହାଡ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ। ଆଉ ଭିଏତନାମ ଯେତେବେଳେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେଠିକାର ବୋଟିଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବୋଟ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୋଟ୍ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବେ, ଲୋକ କିଣିବେ। ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାର୍କେଟ, ବୋଟ୍ ହାଉସ ଏବଂ ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଏଇ ହ୍ରଦ ପାଣିକୁ ନେଇକି ବିକାଶ କରି ହବ, এই କଥା ମୁଁ ଭାବିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ, କହୁଥିଲି ସେଇ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ଆମେ କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବୁ। କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର କେତେ ହବ ମୁଁ ଜାଣି, କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆଟାକୁ ନେଇଛୁ ଯେଟା କୁମ୍ଭ ଆକୃତିର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି ଯୋଉ ବୁଗାଳି ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ବା ବନ୍ଧ, ଯୋଉ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ସାଇଟରେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି କହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। MI ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବା ମାଇନର ଇରିଗେସନ ବାଲା ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। MLA ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, MP ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଗଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ତହସିଲଦାର ପାଖରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BDO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁରିଜିମ ଅଫିସର ଯେ ଅମଲାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗଲେ ଇଏ ଦିନେ ଟୁରିଜିମ ସ୍ପଟ ହବ ଏବଂ ଏଠିରେ ବିକାଶ ହବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଆଗ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ସେ ନେଇକି ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କେବେ? ନା, ମୋ ଜାଣିବାରେ 2017-18 ପାଖରୁ 19 ପାଖରୁ ଆମ ଦୁବଲାଗଡି କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଦୁବଲାଗଡି, ସେଠି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେଠିକା ଫୁଟଫଲ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସି ବିଚ୍ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଉଥିଲେ। ସରକାର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହଉଛି ଏବଂ ସରକାର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଟା 19ରୁ ଧରନ୍ତୁ, 19ରୁ ଆଜି କେତେ ହେଲାଣି 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେଇନି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ପାଇଖାନା ହେଲା, କି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଯୋଉ ସବୁ ପାହାଚ ହେଲା, କଣ ଯାହା ଡେଭଲପ କରିବା କଥା ସରକାର ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି, MI ତରଫରୁ, MLA ତରଫରୁ ଏଇ ସବୁ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। MP ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଇଫ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବି ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ଘାଟ ହଉଛି, ବନ୍ଧକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଗା ହଉଛି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେଲେ ତ ଇଏ ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଥା ହବ। ତେବେ ୟାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ଯୋଉ ଫୁଟଫଲ ଦେଖିବେ ସେମାନେ, ଲୋକଙ୍କର କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ପାରେ ଫଲନ ଗୋଟେ ଅଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଦିନେ ହବ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ରୂପ ଆହୁରି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ,
ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ତ ମିଡିଆ ପର୍ସନ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଁ କୁହେ ଏଇଟା ହଉଛି କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜ ରୋଟି ବି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବଢୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ କଳା କାରିଗରୀ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ କେଶୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ପାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ବଳ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା କରାଯାଉ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଯତୀନ ଦାସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ କରନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ ସେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ବି ସଫଳ ହବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।